खिच लै ये यादां अपने नाल लैके जानियां ने यूके दे अंदर। हाँ जी कहाँ बोल रहा किहड़ा मेहमान आ रहा है? टाला वाली साइड तो असीं कढ़ लैंदे आं, जो उधर रश होना है ते रश जांदे नहीं असीं। चावल हाय 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 पेशावरी चावल ने जेड़े पेशावर च बनाते ने, वो भाई ने लगता सुबह सुबह। मामा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मामा जी माशाल्लाह दुकान बनाई दी अपनी। पट्ठे खवान दे चक्करां च नहीं, वो पट्ठे पे ने कहते जी मिनट 10 लगने ने, कुत्तर शुतर के मेरे अगे तो नहीं रखने किधरे। माशाल्लाह राणा साहब क्या कर रहे ने? ए जी पट्ठियां दी कटाई कर रहे हैं भाई तनवीर, टाल ते ले जाना जी माशाल्लाह। खैरी पाया ये कूलर में पे पानी वाला पीने वास्ते है। अच्छा नहीं मिले उससे नो ये वो कहते पुरानी है, 900 रुपए लगा लो दे दो। 350 रुपए मेरा भाई। ये 600 के बिक रहे हैं दुकानों पे। हमें क्या जी ब्रेका दियां सेट कर दो, क्योंकि ब्रेकों के बगैर गड्डी सही रोड से। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जी। साजरे साजरे पाकिस्तान दे अंदर आए हाय हाय। तुहानू पता तुहाडा देसी भरा कम शम सारे करदा। पहले बॉस कीते सी भांडे शांडे धोते नहीं सी, कपड़े शपड़े धो रहा सी, तो बॉस कहना मेरे को रहन नहीं होंदा ते वेला। आए हाय मंझ दे दुध दी चाह यूके दे अंदर असीं तरस गए हैं ते राणा साहब सानू दे के गए ने बोतल भर के। आदे ने अगर होर चाहिए तो फिर भी लै लेना। मैं जी अज पहली बारी ना मंझ दे दुध दी चाह पीनी है। बॉस जी किन्ना दुध पाइए? मेरा कोई हिसाब 2-3 कप हो जाएगा। Yeah, I don't want any today. क्यों? Put a tiny bit more. और चाह पीनी आज मंझ दे दुध दी चाह तुम्हारे पियावांगे। बहुत जी तबीयत कैसी जा रही है? ठीक है आज नज़र लथी नहीं लथी? नज़र लथी है। अच्छा साढ़े बॉस नूं लगी सी नज़र, ते तुहानूं पता फिर बॉस साडा नफीस जिहा बंदा, नज़रां छेती छेती लग जांदियां ने। हुण बॉस नूं असीं लुका के रखिया लोकां दी नज़रां तो ते फिर किते साडे बॉस नूं नज़र ना लग जाए तां असीं बॉस नूं बाहर नहीं जा सकते हैं बॉस जी। It's true now. I just didn't feel well. बिल्कुल नज़र लगी है ना जी, फील वेल केड़ी गल है बॉस जी। नज़र शक्ल हुआ है वो नहीं जितना नज़र लगी जानी है। नहीं जी बहुत सारे नज़र लग गई है। दुआ करो बहुत सारे छेती छेती ठीक हो गए सी। नज़र शसर लाइए ते वरिए जे काम कीता ते खैर होई ते बहुत सोहनी जी मंझ दे दुध दी तैयार हो गई है। नाल फिर बॉस कहते मैं खानी है ब्रेड एक, सिर्फ एक। मैं 2-3 आनी है, नहीं एक ही चलेगी। लो जी चाह आ गई है बनाई है, फिर तुहानू पता देसी ने तो वधिया जी होनी, प्लस मंझ दे दुध दी चाह। बिस्मिल्लाह। गां दे दुध दी चाह पी के ना तो अज मज़ा आया। मंझ दे दुध दी चाह पीती है तो चस आ गई है। राणा साहब बहुत शुक्रिया, तो रोज़ रोज़ भेजते रहना साढ़े हल। हुण सानू आदत जी पै जानी जी। माशाल्लाह जी ठंडियां ठंडियां हवावां चल रही ने ते बदल वेखन। सूरज नॉर्मली इस टाइम निकल आंदा ते बदलों के पीछे गायब हो गया जी। साढ़े बॉस वास्ते ना मौसम बड़ा सोहना जिहा हो गया माशाल्लाह। बहुत साढ़े नूं ठंड कहता गर्मी बथेरी लग रही सी। बॉस कहती है बहुत गर्मी है, मैंने तो गर्मी बहुत पसंद है। और कहते कोई जुस्सा शुस्सा खुल ही जाता है जी। तो बॉस कहता नहीं गर्मी बथेरी, तां बॉस की थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई सी गर्मी की वजह नाल ना। तो कोई नज़र का भी असर हो जाता है, वो भी तुहानू पता बरहक होंदी ते नज़र छेती छेती लग जाती। खुशी नाल भी लगती, साड़ नाल भी लगती है जी। ये नहीं पता हूँ साड़ नाल लगती है या खुशी नाल लगी है नज़र, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। सूरज भी आस्ता आस्ता ना सामने निकल ही आया। मैं तो क्या शायद सूरज गायब भी रहेगा, पर नहीं। सूरज कहता मैं भी तो निकलना होना, ठंड लवा लीजिए काफ़ी हो गया। माशाअल्लाह बिल्कुल जी। सुबह सुबह हर बंदा निकलिया जी अपनी ड्यूटियां श्यूटियां देने वास्ते। एक भाई है आ रहे ने तो एक भाई वो अपने रेड़े ते जा रहे ने। और साडा फोटो लै रहा सुबह सुबह, कहती ये सूरज वाह निकल रहा। आ गया फोटो हाँ जी वेखा जी यूके दे अंदर। हाँ जी कहाँ बोल रहा किहड़ा मेहमान आ रहा है? वैसे कहते होंदे सी किसी जमाने जे कां बोले चबारे ते समझो कोई मेहमान आया जे। ते छेती छेती जाके बाजारों सौदा फड़ लो है जी।
ਹਾਂ ਵੇ ਕਾਂ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਚਵਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਅਗਲੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚ ਨਾ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜੀ मोटरसाइकिल स्पीड लगे थे सलाम वालेकुम जी ठीक हो जी किधरों सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जी ठीक हो माशाल्लाह जी मौसम ही वधिया जो हो गया सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है जी अल्लाह ना शुक्र है ठीक ठाक हो सुबह सुबह सूरज लवा रहे हो जी धूप लवाए रहे बड़ी सोहनी लगनी है ठंड सी ना राती बारिश हाय राती मौसम तो ठीक होया पर बारिश नहीं हुई नहीं कोई नहीं हुई जी नहरी आया चलो यही बड़ी गल है पाउडर शोडर ते लगा ना फिर औरतों वाला अजाब बन गया सुबह सुबह सफाई होता सारी गल सफाई तो करनी पैंदी है फिर भी देखो ना पिंड अपना साफ सुथरा है जी गलियां सारियां जेड़ी मिट्टी शिट्टी है सी सारी उड़ उड़ गई है ए देखो क्या बात है जी मुर्गे भी सुबह सुबह अजाना दे रहे हैं मैं जी चलिए पिंड दे गलियां कच्छिए मस्जिद तुसीं साडी वेखी है खूबसूरत जी मस्जिद साडी पिंड दी है जी धुप फिर निकल आई मैं तो कहा सी जी बदल बुदल आए ने की पता बारिश बुरिश हो जाए पर बारिश का मकान बिल्कुल खत्म सोहने सोहने फुल लगे ने इत्थे माशाल्लाह आज असी नवी गली तो गुजरते हो जा लगदा सुबह सुबह मामा जी सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी मामा जी माशाल्लाह दुकान बनाई जी अपनी जी बिल्कुल जी अपने घर बना ली उदू पहले तो उधर नहीं सी होंदी उदू खत्म कर छड़ी है अच्छा हाँ जी ये भी फायदा हो गया अपनी गली वाले ने तो फायदा होएगा ना इधर अपनी गली ने दाएं बाएं वाले ने बड़ा फायदा है जी अच्छा? हाँ जी डेरे वाले ने बड़ा फायदा है माशाल्लाह माशाल्लाह ਵੇਖੋ और ਮਾਮਾ ਜੀ सुबह ਸੁਬਹ कदू आमद होई है ਤੁਹਾਡੀ ਐ ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆ ਗਏ मैं तो हुण वेखदा पिया ना ਸਮਝਾਉਣ ਹੀ ਆਏ ਆ अच्छा हुणे ही आए और सब ठीक ठाक सर ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ और ਅੰਦਰ कुछ रखया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਏ 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 ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਪੇ ਛਾਪੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਪੇ ਅੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਓਏ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਾਪੇ ਲੋ ਬੋਤਲਾਂ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ अंडे ਚੀਜ਼ भी हर ਚਾਹੀਦੀ शह चाहिए जी अंडे शंडे सबको मिल जाने ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅੰਡੇ नहीं नहीं मुर्गियां भी देने ਅੱਛਾ बाजारों ले आके ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਸੁਬਹ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਮਲਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ बाजार रेट ते जी ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਤੇ बाजार रेट ते कोई प्रॉफिट नहीं कोई कुछ नहीं ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ मैं ਗਿਆ ना बड़ा सोहना हो गया देखो बाहर ठंडी ठंडी हवावां भी चलदी ਆਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਮੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ हां चलो ठीक है जी इंशाल्लाह सत्तों दिन खुली रहेगी। सर्विस है ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ खुली ਜਾਓ रहंदी दरवाजे भी खुले वो भी खुले ਚਲੋ ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਣਦੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਵਾਂਗਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਵਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵਾਂਗਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਡਲ ਟੋਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰਹੇ ਟੋਰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀਨੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਆ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਲਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਵਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੈਤਨਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਈ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਸਾ ਪੈਂਟਰ ਹੈ ਦੇਸੀ ਪੈਂਟਰ ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੈਤਨਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਾ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਗਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ
जो सब कोई मसला ही नहीं जनाब, चाह पानी अपना डेरा, खुली बहार है, जिस चीज की तलब हो वो मंगा लेनी। ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ अच्छा जी, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ। चलो कोई मसला नहीं जनाब, खाना बना लेंगे, मिनट 10 लगने नीचे केड़ा कोई ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਪਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿੰਟ 10 ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿਧਰੇ। ਆਦੇ ਮਿੰਟ 10 ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜ਼ਹਿਨ ਜੁੜਾਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਕੇ ਆਖੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੱਖੂ ਪਾਤ ਤੇ ਕੁੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗ ਅੱਗ ਖਾਂਦੀ ਪੱਠੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਤੀਲੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਤੀ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣੀ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੈਨੀਅਨ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਫਾਤ ਕੇ ਖਵਾਈ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਖਵਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਂਡ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੇ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਵੇਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕੋ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਲਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ ਘਿਓ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਬਾਜਰਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਵਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਵਾਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਲੈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ। ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਵਾਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੌਸ ਵੀ ਆਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਦਿਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ। ਹੁਣ ਜੀ ਚਿੱਬੜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਚਿੱਬੜ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰਾ, ਵੇਖੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੋੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਭੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਬੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਤੇ ਤਈ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੌੜਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੈਸੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੌੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਮੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਿੱਬੜ ਕੀਮੇ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕਦਾ? ਕੀਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਬੜ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਕਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਕਾਈਏ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਨਾਬ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੈਵਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, कितने बजे ਪੂਰੀ ਫਿਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਕਰਦੀ। सुबह तो नहीं जी, घंटा ला दे 2 घंटे ला दे। हाँ जी, केड़ा स्टेयरिंग ते बैठे होया जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। हाँ जी चौधरी साहब कोई नहीं, पैसे नहीं मुकते चौधरी होਰਾਂ कोल जी माशाल्लाह बड़े ने। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ जी हाँ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। जी जी, क्यों नहीं जी। ਕਿਉਂ देखो ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਭਾਈ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਧਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੱਠੇ ਕੱਟਣ। ਪੱਠੇ ਕੱਟਣ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ? ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੈਰੀ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਕੂਲਰ ਨਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ? ਬੰਦੇ ਕੀ ਪਿਆਣੇ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ? ਗਵਾਂਢੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਆਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ।
ਤੇ ਸਵੇਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਝੜੀ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਦੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹਨ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਸ਼ੋ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਛ ਮਰਦੇ ਨੇ ਰੱਛਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਰੱਛ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੱਛ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟ ਬੰਦਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਖਾਲ ਬਣਨਾ ਵੱਡਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈरह ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਮਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਪੋ ਟਾਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਛੱਠੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਜन्नत जा देवे। चौधरी सूफी गफूर साहब दे साहबजादे हैं जी। क्या बात है जी माशाअल्लाह। भाईजान वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। किधरों आ रहे हो सरकार? थोड़े सामने पट्टे वड़ के आ रहे हैं। पट्टे छट्टे वड़ के आ रहे, माल डंगर वावा रखे तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जी। है जी जी हाँ जी। ते कैसा लगता काम शम करके? जबरदस्त जी। को मंजा गावा है ने? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई दोस्त मिलेगा सानू? जी बेशक जी। ये गल कर रहे हो जे डेरे ते आइए आ जाओ जी। ए ना तुसी हो ही ना उथे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जेडे डेरे ते हुंदे ने हां जी कहंदा जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਰਨਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ। ਆਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਔਰ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਰਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨਚਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? अल्लाह का शुक्र। ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ? चोड़िया 20 सटना जी। ਅੱਛਾ ਬੀਨ ਸੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? जी है। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀਨ ਸੱਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? मक्की का सटिया कुछ उधर सट रहे हैं। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? रिश्के की तैयारी कर रहे हैं। ਅੱਛਾ हाँ जी। ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ? बड़ा औखा। ਹਾਂਜੀ बड़ा औखा। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ? आहो मतलब सौखा ही तेरा क्या, रोटी खानी सौखी है। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਹੋਣ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? जी है जी। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਾਬ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ चल ਠਾਕ सामने ਹੋ? आदमी ਵਾਲੋ ਬਿਲकुल ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਹੈ। अपनी है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। नहीं जी लस्सी पानी कोई रोटी छोटी। ਸਰਕਾਰ ਲੱਸੀ ਉਧਾਰ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ठीक है जी ठीक ਇਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। बड़ी मेहरबानी भाई। ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜੀ। ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ। ਟਾਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਪੀਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਕਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁੰਦਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम ਜਨਾਬ। वालेकुम अस्सलाम। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? उमर दराज। ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵਾਵਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ। जी बिल्कुल जी।
ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? मज्जा ज्यादा जी। ਮੱਝਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? हाँ जी। ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? नहीं पसंद है वैसे घट रखे हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। अपना ही स्वाद है जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ। हाँ जी गल बिल्कुल। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ। कोई मसला नहीं जी। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ? नहीं बेचते हैं जी। ਵੇਚਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲਵੋ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸ ਤੇ हाँ जी बिल्कुल जी। ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ हाँ ਜੀ। जी गारंटी ना। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਤਾ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ ਜੀ। जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ये हवेली बनाई हुई जी डंगर बंधन कारण। ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ हाँ जी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। पूरा सिस्टम है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਖਾਓ ਜੀ। आओ जी। ਅਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਜੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी आ हवेली है जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल जी। ਕਿਉਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ। हाँ जी बिल्कुल इंजय गल है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਪਣੇ ਬੱਕਰੇ ਸ਼ਕਰੇ ਵੀ ਆਨੇ ਕੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂ हाँ जी ਬੱਕਰੀਆਂ? 3 एक बकरी हाँ जी। ਤਿੰਨ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਜੇ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ हाँ जी ਵੱਢਣ, पट्ठे कुतरन वाली जी। ਉਹ ਦੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हाँ ਸੀ। जी वो खत्म हो गया, बाकी दांत वाले खत्म हो गया जी। ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ हाँ ਹੈ। जी बिल्कुल जी। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। जी बिल्कुल इंजय गल है। आप 5 मिनट ही उतर के पर हो जाए। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਲੈਣ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾਸਾਂ ਨੂਸਾਂ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਮਜਾ ਲੈ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਲੈ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਛੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲਾਸ਼ ਆਏ ਹਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਟਾਂ ਸ਼ਿੱਟਾਂ ਵੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛੁੱਲਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੀਕ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਂਕੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਔਰ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਫਿੱਟ ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਟੁੰਕੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸੁਬਾਹ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਚੱਕਰਾਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਐਸੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਤੁਰੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈਏ ਮੂਸੇ ਨੂੰ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੰਮਾ ਪੇਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਥੈਲਾ ਵੈਸੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਬੋਤਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਥੈਲੇ 'ਚ। ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪੀਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਹ ਭਖਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਲਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਚਾੜ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸ਼ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜੀ।
ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉੱਧਰ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸ਼ਰੇਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਲਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਟਾਇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਹਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਸ਼ਵਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸ਼ਰੇਕਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਸਟ ਟੂਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? भाईजान ठीक अल्लाह दा शुक्र। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜਨਾਬ? ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ? ਕਰਾਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਵਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੇਨ ਹੈ, ਕੱਪ ਗਿਲਾਸ ਪੇਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮੱਗੇ ਪੇਨ ਹੈ, ਜੱਗ ਗਿਲਾਸ ਪੇਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਲ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਭੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੱਗ ਗਿਲਾਸ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤਾ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਿਰਚ ਪਿਆਲੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਿਰਫ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਪ ਪੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪ ਪੇ ਨੇ 600 ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਆਈਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ जी भाई। ये क्या है? 350 रुपए मेरा भाई। भाई 200 रुपए लगा लो, दे दो। 350 रुपए मेरा भाई। ये 600 के बिक रहे हैं दुकानों पे, हमने 350 रुपए नाल गाहक भी आ गया नाल है जी। 300 दे देना आप, ले लो पैक कर दो भैया एक दफा। पिको कर देने ਨਾਲ ਪੀਕੋ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਜੀ। 200 ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ 200 ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਲਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੱਬੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ 200 ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਲਾਲੂ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾ ਲੇਟ ਆਈਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਣਾਓ। ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬੋਤਲ ਬਣਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਸੋਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖਾਲਸ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪੂਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਈਏ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਿਲकुल ठीक हो गया। ਜਾਣਗੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੱਕਣੇ ਹਨ ਕੀ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ What is this way? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਵਾਹ, ਦੇ ਸਲੂਣੀ ਚਾਵਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਸ਼ਾਵਰੀ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ। ਸਟਾਰਟਰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚਟਨੀਆਂ ਬੜੇ। ਚਟਨੀਆਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਟਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੌਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਟਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। Oh, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਚਟਨੀਆਂ। Do you know what? I can smell this star anise. Sorry, you shouldn't smell your food, they say, but anyway. ਕਿਉਂ ਸਮੈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? I don't know, people have their own rules. Is that my portion? That's your portions. Okay, thanks. ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬਣੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌਸ ਸੁੱਕੇ ਹੈ। ਮਾਵਾ ਰਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੌਸ ਜੀ, कैसे ਨੇ ਚਾਵਲ? ਸੋਹਣੇ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਵੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ। ਟੇਸਟੀ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ। ਸੋਹਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਵਲ ਖਵਾਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਆਦਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬਲੇ ਤੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਧੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਮਕ ਤੇ ਸਹੀ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਸਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਮਸਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ? ਆਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਫ ਪੁਲਾਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਆਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੌਸ। ਕਿਉਂ ਬੌਸ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।